So continuation ആണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേസിന്റെ continuation ആണ്. Therefore നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് instantaneous relay അല്ലേ, based on the time of operation അല്ലേ, based on the time of operation is part 2. So based on the time of operation, അല്ലേ, relays are class ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക, classified into ഒന്നതായിരിക്കും instantaneous relay അല്ലേ, instantaneous relay. The next one is definite relay അല്ലേ, definite relay. Third one is what is this third one? Third one is inverse relay. And fourth one is inverse definite minimum time relay. The next one is very inverse relay and very inverse relay, and the last one is extremely inverse relay. So based upon the time of operations, the relays are classified into instantaneous relay, definite relay, inverse relay, definite minimum time relay, very inverse relay and extremely inverse relay അല്ലേ. Therefore നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും instantaneous relay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, it doesn't have any time delay. Therefore first point instantaneous relay അല്ലേ, instantaneous relay. So എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക, it is having എന്തായിരിക്കും no time delay അല്ലേ, it is having no time delay. The operating time t is less than 0.1 second. Then next definite time relay. Next is definite time relay. That means irrespective of magnitude of fault, that means the definite time relay depends upon the irrespective of magnitude of fault. Therefore t is equal to that irrespective of എത്ര fault ആണ്, എത്ര magnitude ഉള്ള fault കാരണമാണെങ്കിലും അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം കഴിയാതാവത്തില്ല, that relay will not operate. Therefore it can be defined as the definite time relay is it operates irrespective of magnitude of fault current, irrespective of magnitude of എന്തായിരിക്കും fault current, irrespective of magnitude of fault current. Therefore അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, therefore operating time t is equal to k by I raised to n. Here എന്തായിരിക്കും n is equal to 0, therefore t is equal to എന്തായിരിക്കും k. That means magnitude of fault current ആണ്, ഈ fault current magnitude എന്തല്ല ഡിപെൻഡ് അല്ല, എന്താണ് definite time relay. It depends only on എന്തായിരിക്കും on that set value. എത്ര വലിയ magnitude ഉള്ള കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ റിലേക്കകത്ത് 5 seconds കഴിഞ്ഞാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര കിലോ ആംസ് വന്നാലും ശരി, ആ 5 seconds കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ആ റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. It is called definite time relay. Then next is inverse relay. Inverse relays നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്തായിരിക്കും inverse relay means it എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ടൈം ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് IF ആണെങ്കിൽ, ഇത് ടൈം T ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, ഇൻവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ, ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും the magnitude of the fault current increases, then the time taken by the relay to operate is less. It is called inverse relays. In inverse relay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, T is equal to k by I raised to n minus 1. നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കാര്യമാണ്. ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ടൈം കുറവായിരിക്കും, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ആവും. അതായത് ഇൻവേഴ്സ് ടൈം റിലേ. ഇനി നമുക്കിന്റെ ടൈം ഓർത്ത് നോക്കി, ഈ ടൈമിന്റെ നമ്മള് ഇതായിരിക്കും PSC എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, IAS എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ IDMT ഇൻവേഴ്സ് ഡെഫിനിറ്റ് മിനിമം ടൈം റിലേ ഇതായിരിക്കും ടൈം T is equal to പറയാൻ പറ്റും, ടൈം T is equal to 0.14 divided by I raised to 0.02 minus 1. Then for very inverse relay time T is equal to 13.5 by I minus 1. And next is last one is for extremely inverse relay time operating time T is equal to 80 by I square minus 1.
I square minus 1. ഇതേവരെ ഈ ടൈം ഓഫ് ഓപ്പറേഷന് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ടൈം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും എഞ്ചിനീയർ IES എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ടൈം ടു ടൈം റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് വരും. ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനകത്തുനിന്നും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആണ്. 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ്. ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്താലും ശരി, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സാമും ഉണ്ടാവത്തില്ല. പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളുടെ ആ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ what I am going to discuss now is very 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 important. ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേസ്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 1 or 2 2014 AE എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഏത് PSC എക്സാം, PSC UPSC ഏത് എക്സാം എടുത്താലും ശരി, from 1 or 2 questions from this table is very very important. ശ്രദ്ധിക്കുക. ടോപ്പിക് ഇതാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ. ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ്. It is a distance relay എന്തായിരിക്കും used for the protection of transmission lines. Used for the protection of transmission lines. Very important. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഫസ്റ്റിലെ ഇംപെഡൻസ് റിലേ, റിയാക്ടൻസ് റിലേ, അടുത്തതാണ് മോ റിലേ, MHO, മോ റിലേ. ഇംപെഡൻസ് റിലേ, റിയാക്ടൻസ് റിലേ ആൻഡ് മോ റിലേ. യൂണിവേഴ്സൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? T is equal to K1 into I square അല്ലെ, K1 into I square പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും K2 into V square പ്ലസ് V into I into അല്ലെ K3 into V into I into cos of theta minus tau minus K4. ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇംപെഡൻസ് റിലേ. This impedance relay, it is used for the protection of എന്തായിരിക്കും medium transmission line. Reactance relay, it is used for the protection of short transmission line. And Moore relay, it is used for the protection of long transmission line. കഴിഞ്ഞ എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് Moore relay, it is used for the protection of A short transmission, B medium, C long transmission line. എന്തുകൊണ്ട് അത് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. അടുത്ത പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. ഇംപെഡൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. ഇംപെഡൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്? കറന്റ്. ഇംപെഡൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് കറന്റ് ആണ്. റിയാക്ടൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? റിയാക്ടൻസ് റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കറന്റ്. ആൻഡ് മോർ റിലേയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ. Therefore ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ കറന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, മറ്റേതായിരിക്കും റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Therefore ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കറന്റ്. റിയാക്ടൻസ് റിലേ ആൾസോ കറന്റ്. ഇതായിരിക്കും മോർ റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അടുത്തെന്തായിരിക്കും? റീസ്ട്രെയിനിങ് ടോർക്ക്. സോ ദ റീസ്ട്രെയിനിങ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇംപെഡൻസ് റിലേ, the restraining quantity is voltage. Then in reactance relay, the restraining quantity is voltage alla directional. And in Moore relay, the restraining quantity is voltage. Therefore impedance relay is called
എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? വോൾട്ടേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഓവർ കറണ്ട് റിലേ അല്ലെ. therefore എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയാ? therefore മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് therefore എന്താണ്? therefore the third point is എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിച്ചു, റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിച്ചു. therefore the third point is എന്തായിരിക്കും? ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വോൾട്ടേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് അല്ലെ. റീസ്ട്രെയിൻഡ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, വോൾട്ടേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്തായിരിക്കും? ഓവർ കറണ്ട് റിലേ. ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ഒരുപാട് തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഈസ് വോൾട്ടേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഓവർ കറണ്ട് റിലേ, എന്തായിരിക്കും? കറണ്ട് റീസ്ട്രെയിൻഡ്, ഡയറക്ഷൻ റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഈസ് വോൾട്ടേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഓവർ കറണ്ട് റിലേ. then what is റിയാക്ടൻസ് റിലേ? നോക്ക്, റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ഷണൽ അല്ലെ, ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ? കറണ്ട്. therefore എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡയറക്ഷണൽ റീസ്ട്രെയിൻഡ്. therefore reactance relay is called directional restrained. directional restrained എന്തായിരിക്കും? ഓവർ കറണ്ട് റിലേ. directional restrained over current relay. And what is more relay? Who is the restraining quantity? Voltage അല്ലെ. therefore it is called voltage restrained. it is called voltage restrained directional relay. it is called voltage restrained directional relay. voltage restrained directional relay. next point what is the condition for the relay to operate? എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു? when the operating quantity is greater than the restraining quantity the relay will operate അല്ലെ. therefore എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്? എന്താ? കറണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, k1 into I square. it is a current quantity, it should be greater than what is the restraining quantity? voltage, k2 into അല്ലെ v square. therefore the relay operates. ഈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? the relay operates. here എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? here എന്തായിരിക്കും? what is operating quantity? current. therefore torque equation നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും വരിക? k1 into I square അല്ലെ. k1 into I square which is greater than, which is where that v അല്ലെ, which is greater than എന്തായിരിക്കും? k3 into vi cos of theta minus tau അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? the relay operate. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ, റിയാക്ടൻസ് റിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ. ബിക്കോസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ്. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? therefore we can say എന്തായിരിക്കും? therefore we can say that എന്തായിരിക്കും? k1 into I square അല്ലെ. therefore we can say that k1 into I square it is greater than എന്തായിരിക്കും? k3 into vi theta is equal to 90 ഡിഗ്രി ആണ്, theta minus tau. അപ്പോൾ 90 minus tau എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സൈൻ വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയും, ഞാനത് പറയാണ് vi sin phi എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാനത് എന്തായിരിക്കും? സൈൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിക്കുകയാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും? when that means the operating quantity it is greater than the restraining quantity എന്തായിരിക്കും? the relay will operate. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, the relay operate. then next അടുത്ത എന്തായിരിക്കും? more relay എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? so എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? more relay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? here ഏതായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി? here ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്ഷണൽ ആണ് അല്ലെ. therefore ഡയറക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര? k3 into അല്ലെ, k3 into vi cos of theta minus അല്ലെ, cos of theta minus tau it is greater than എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടുത്തെ റീസ്ട്രെയിനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, k2 into v square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ greater than k2 into v square ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? the relay operates. the relay operates അല്ലെ. therefore അടുത്ത പോയിന്റ്, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, see
k1 into I square is greater than k2 into v square അല്ലെ I1 എന്തായിരിക്കും ഇംപെഡൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റർ when k1 I square is greater than k2 v square അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ k1 by k2 it is greater than എന്തായിരിക്കും v square by I square അല്ലെ v square by I square അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും what is v by I is equal to എന്തായിരിക്കും z അല്ലേ therefore എന്തായിരിക്കും that is k1 by k2 it is greater than എന്തായിരിക്കും z square അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും therefore z is less than എന്തായിരിക്കും square root of k1 by k2 therefore എന്താ പറയാൻ പറ്റും therefore we can say that the impedance seen by the relay അല്ലെ when the impedance of z when the impedance is seen by the relay it is less than a specified value the relay operates therefore the conclusion point is the impedance when the impedance seen by the relay അല്ലെ when the impedance is seen by the relay less than specified value അല്ലെ less than specified value എന്തായിരിക്കും relay operates the relay operates അല്ലെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും z എന്ന് പറയുന്നത് less than k1 root of k1 by k2 k എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് k2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് therefore impedance relay അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ relay എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് when the relay ഇതായിരിക്കും when the impedance seen by the relay is less than the specified value the relay operates അല്ലെ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും വരിക അടുത്ത എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് relay എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക that is എന്തായിരിക്കും k1 by k3 അല്ലെ k1 by k3 it is greater than vi sin phi by എന്തായിരിക്കും I square അല്ലെ v യെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും therefore v can be written as എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും v is equal to I is എടുത്ത് കൊടുത്തൂടെ I into z into I into sin phi v ക്ക് ഒരു I is കൊടുത്തു by I square അല്ലെ I square I into sin phi അപ്പോൾ cos phi എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും cos phi is equal to r by z ആണ് അങ്ങനെ sin phi എന്താ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് sin phi നമുക്ക് എന്താ x by പവർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ആ ഇംപെഡൻസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്താ sin phi is equal to x by z എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ therefore put sin phi is equal to എന്തായിരിക്കും sin phi is equal to x by z therefore എന്തായിരിക്കും I into z into I into sin phi എന്തായിരിക്കും x by z അല്ലേ x by z into I square അല്ലേ therefore I square cancel ചെയ്തു z cancel ചെയ്തു therefore എന്തായിരിക്കും k1 by k3 അല്ലേ k1 by k3 it is greater than എന്തായിരിക്കും greater than x അല്ലേ greater than x അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും the x less than k1 by k3 therefore what is the conclusion point therefore impedance relay by the അല്ലെ impedance അല്ലെങ്കിൽ impedance അല്ല reactance x അല്ലെ x seen by the relay when the x seen by the relay എന്തായിരിക്കും less than അല്ലെ less than a constant less than specified value എന്തായിരിക്കും the relay operates less than specified value കാര്യം k1 ഉം k3 കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും when the x seen by the relay less than the specified setted value എന്തായിരിക്കും relay operates അല്ലെ അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അടുത്ത റിലേ ഓപ്പറേറ്ററുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുന്നില്ല നോക്കുക എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും വരിക z by cos of theta minus tau it is less than k that means ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക അഡ്മിറ്റൻസ് മോർ റിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ the admittance seen by the if the admittance seen by the relay less than specified value എന്തായിരിക്കും relay operates more relay operates then next point rx diagram നമ്മളിപ്പോൾ rx diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ for example എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇംപെഡൻസിലേക്ക് rx diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ x rx diagram വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഇത് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ എന്തായിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്റർ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമല്ലോ
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം മീൻസ് ഇത് ആറ്, എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ്. ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായിരിക്കും ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതായിരിക്കും സർക്കിൾ വരുന്നത്. ഹിയർ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ദിസ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ. ദിസ് ഏരിയ ദ റിലേ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക? നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ്. Therefore, the RX diagram പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? The RX diagram of the impedance relay is a circle. It is a circle. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Then അടുത്തതായിരിക്കും RX diagram of reactance relay. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? RX diagram of reactance relay RX. Reactance relay എന്തില്ല? Resistance ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? Therefore, എന്തായിരിക്കും? This is the operation point. It is not operated. The relay operates. അല്ലേ? The relay operates. ഇതായിരിക്കും നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വൺ വേർഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ്, അത് ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഇതായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ, പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എക്സ് പ്ലെയിൻ അല്ലെ. അടുത്തതായിരിക്കും വരിക മോറിലെ. മോറിലയുടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? ആർ എക്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക? ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം മോറിലയുടെ ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും this R, this X. More relay RX diagram, it is a circle. It is passing through the origin. It is a circle. It is passing through the origin. ഒറിജിനിൽ കൂടെ പോകുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം. ഇവിടാണ് നമ്മുടെ മോർ റിലേ ആണെങ്കിൽ. It is passing through the origin. It is a relay operating point, so relay operating region. It is എന്തായിരിക്കും not operation. ഇത് operation. So ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇംപെഡൻസ് റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? റിയാക്ടൻസ് റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? മോർ റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും? മോർ റിലേ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഇസ് സർക്കിൾ. ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പാസസ് ടു ദ ഒറിജിൻ. മറ്റേതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസ് ടു ദ ഒറിജിൻ, സർക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക. നോൺ എന്തായിരിക്കും? റിയാക്ടൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. സോ ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള സിലബസ് ഉള്ള ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആണ്. നല്ലതുപോലെ ഇത് പഠിക്കുക. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. സോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ഇംപെഡൻസ് റിലേ, റിയാക്ടൻസ് റിലേ, മോർ റിലേ. ഇംപെഡൻസ് റിലേ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. റിയാക്ടൻസ് റിലേ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ആൻഡ് മോർ റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. Then what is operating quantity? Current for impedance relay, current is operating quantity, and in a reactance relay, what is that? It's also current is operating quantity, and more relay directional is operating quantity. Restraining quantity എന്തായിരിക്കും? Voltage, directional voltage അല്ലേ? പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? It is called, then ചോദിക്കും which relay is called voltage restrained overcurrent relay. Which is the following is voltage restrained overcurrent, distance relay, directional relay, overcurrent relay എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചോദിക്കും. എന്തായിരിക്കും? What is voltage restrained? What is the voltage restrained overcurrent relay? The voltage restrained overcurrent relay is എന്തായിരിക്കും? Impedance relay. അടുത്തതായിരിക്കും reactance relay. It is directional restrained overcurrent relay. ആദ്യം നമ്മൾ restrained quantity പറയും, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ actuating quantity നമ്മൾ പറയും. സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്താ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി is greater than the restraining quantity, the relay will operate. Then നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ? ഇംപെഡൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. When the impedance seen by the relay less than a specified value, the relay will operate. When the എന്തായിരിക്കും? Reactance seen by the scene അല്ലെങ്കിൽ X seen by the relay less than a specified value, the relay operates. അടുത്തതായിരിക്കും മോർ റിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് the admittance seen by the relay less than a specified value, then the relay will operates. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആർ എക്സ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇംപെഡൻസ് റിലേ സർക്കിൾ. RX diagram of a more relay is it is a circle which is passing through the origin. അടുത്തതായിരിക്കും impedance relay, RX diagram of a reactance relay is a straight line. It is passing through the എന്തായിരിക്കും? X plane പോവാന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് which of the following relay is directional relay?
ഡയറക്ഷൻ റിലേ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേസ് ഡയറക്ഷൻ റിലേ? അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ റിലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഏത് റിലേ ആണോ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിലേ ആണോ ഡയറക്ഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ, ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷൻ റിലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മോർ റിലേയിലാണ് ഇത് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. therefore മോർ റിലേ ഈസ് കാൾഡ് എന്തായിരിക്കും, മോർ റിലേ ഈസ് കാൾഡ് ഡയറക്ഷണൽ റിലേ. ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. therefore എന്തായിരിക്കും മോർ റിലേ ഈസ് കാൾഡ് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ഷണൽ റിലേ, ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും ഇൻ മോർ റിലേ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ. then next point നമ്മൾ പറഞ്ഞു the more relay is suitable for the protection of long transmission line. why? because എന്തായിരിക്കും in long transmission line, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ, നമ്മളെ ജനറേറ്റർ, 2 ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കും 2 generators are connected. Suppose these 2 generators are taking the load equally. ഇത് 50% ലോഡ്, ഇതെന്തായിരിക്കും 50% ലോഡ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? സപ്പോസ് 1 generator it fails, then for the complete load is shifted to ഇതായിരിക്കും the next generator. So ആ സമയം എന്തുണ്ടാവും? ആ സമയത്ത് during the power flow variation അല്ലെ, power surges are more in the long transmission line. So ഈ പവർ സർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും, this power surges നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് റിലേ ആണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് റിലേ is more sensitive to എന്തായിരിക്കും പവർ സർജസ്. therefore ഈ പവർ സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not a fault, it is only a condition അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പൊ ഈ പവർ സർജസിൽ നമ്മളെ റിയാക്ടൻസ് റിലേ ഒരുപാട് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പവർ സർജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഈ റിയാക്ടൻസ് റിലേ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പവർ ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും, ഡ്യൂറിംഗ് ദ പവർ ഫ്ലോ വേരിയേഷൻ പവർ സർജസ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിൻസ് പവർ സർജസ് ആർ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു എന്തായിരിക്കും, മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ വിച്ച് റിലേ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിയാക്ടൻസ് റിലേസ് ആർ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു പവർ സർജസ്. therefore എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പവർ സർജസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് റിയാക്ടൻസ് റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് കീപ് ഓൺ ട്രിപ്പിംഗ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ദ പവർ സർജസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫോൾട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. therefore അത് ഫോൾട്ട് അല്ല, അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന്റെ പവർ ഫ്ലോ വേരിയേഷൻ മൂലം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പവർ സർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ദിസ് മോർ റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു പവർ സർജസ്. that is why more relay is used in the long transmission line. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, because more relay is less sensitive to അല്ലെ, more relay is less sensitive to power surges. that is why it is used in എവിടെയായിരിക്കും, long transmission lines. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, പവർ സർജസിന് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ റിയാക്ടൻസ് റിലേ വെച്ച് എന്തായിരിക്കും, it is very sensitive to power surges. therefore we cannot rely on that one, because അത് എപ്പോഴും ട്രിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റും. then next point എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്, റിയാക്ടൻസ് റിലേ it is reactance relay is എന്തായിരിക്കും, it is used as earth fault relay. it is used as earth relay എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. reactance relay it is used as earth relay. then നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും it is less affected by arc resistance. out of this 3 relay നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, റിയാക്ടൻസ് റിലേ പഠിച്ചു, ഇംപെഡൻസ് റിലേ പഠിച്ചു, പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ മോർ റിലേ പഠിച്ചു. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 3 റിലേ ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ സ്പീഡ് റിലേ. ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 3 എന്തായിരിക്കും, ഇംപെഡൻസ് റിലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറന്റ്ലി എന്തായിരിക്കും, ഹൈ സ്പീഡ് റിലേ. so that is about distance relays. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.